اسلام آباد کے ڈی چوک کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ ڈی چوک جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ بھاری سیکیورٹی بھی تعینات کی گئی ہے۔ ڈی چوک میں جمع ہونے والے کارکنان کو پولیس نے گرفتار کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں عائشہ ناز سے۔ عائشہ، بتائیے گا کہ ڈی چوک پر اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے پیش نظر آج نہ صرف راولپنڈی کے راستوں کو بلکہ اسلام آباد کے بھی داخلی راستوں کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ اس وقت میں ڈی چوک پہ موجود ہوں اور یہاں کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق آپ کو آگاہ کرتی چلوں۔ یہاں پر جو بھی کارکنان آتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت تک تقریباً 9 سے 10 کارکنان جو ہیں ان کو پولیس نے قیدی وین میں ڈال کر مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس ڈی چوک پہ پولیس کی بھاری نفری تعینات ہیں اور اس کے علاوہ ایک راستہ کھلا ہوا تھا امبیسی روڈ کا جو ڈی چوک تک پہنچ رہا تھا، تو یہاں پر بھی کنٹینر لگا کر دونوں سائڈوں پہ اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈ زون کو جانے والا مارگلا روڈ کا راستہ وہ کھلا تھا، لیکن اب وہاں پر بھی کنٹینر لگا کر اس کو مکمل طور پر ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اب وہاں پر کسی کی بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اپنا قافلہ اسلام آباد کی جانب ان کا قافلہ رواں ہے اور وہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد میں ان دفعہ 144 نافذ ہے، ڈبل سواری پر بھی پابندی ہے، سارے راستے بند ہیں۔ اس وقت سڑکیں بھی سنسان ہیں اور شہری جو ہیں خاص طور پہ جو آفیسز جانے والے لوگ ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی، اسلام آباد میں داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہلکار بھی الرٹ ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں قمر میکن سے، جو کہ 26 نمبر چونگی پر موجود ہیں۔ جی قمر، بتائیے گا کہ پولیس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ جی بالکل، اس وقت ہم جی ٹی روڈ کے اوپر موجود ہیں۔ یہ 26 نمبر کا مقام ہے اور یہاں پر جی ٹی روڈ کے پل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں۔ اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر ترنول جانے والا راستہ اور صدر سے آنے والا جو راستہ ہے دونوں اطراف سے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ اگر کیمرہ مین دکھا سکے میرے بائیں طرف، آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینر لگا کر جو ترنول جانے والا راستہ ہے وہ اس وقت بند کر دیا گیا ہے، جبکہ اس پل کے اوپر، جس پل کے اوپر اب ہم موجود ہیں، اس کے نیچے موٹر وے سے آنے والا راستہ جو ہے وہ بھی کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر اس وقت سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات ہیں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد پولیس سمیت ایلیٹ فورس بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر ایف سی کے اہلکار بھی موجود ہیں اور تمام جو اہلکار ہیں ان کے پاس روایتی اسلحہ کے ساتھ ساتھ جو پیلٹ گن ہوتی ہے وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ رینجز کو اسلام آباد کی جو سیکیورٹی ہے وہ دے دی گئی ہے اور 5 تاریخ سے جیسے وفاقی کابینہ نے بھی منظوری دی ہے کہ فوج اسلام آباد کی حفاظت پر مامور ہوگی۔ بہرحال 26 نمبر سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، یہاں پر جو انتظامات ہیں احتجاج کو روکنے کے لیے اور اسلام آباد میں انٹر ہونے سے علی امین گنڈاپور کا خاص طور پر جو قافلہ کے پی کے سے آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے تمام تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں اور محسن نقوی وزیر داخلہ جو ہیں وہ بذات خود یہاں پر انتظامات کا جائزہ لینے کچھ دیر میں یہاں پر پہنچے گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان تحریک انصاف کو خبردار کر دیا ہے۔ جی ٹی وی نیوز کے سوال پر محسن نقوی نے کہا کہ اگر کسی نے ڈی چوک پہنچنے کی کوشش کی تو خود معلوم ہو جائے گا کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے۔ پی ٹی آئی سے کل اپیل کی تھی کہ یہ احتجاج کا موقع نہیں ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد سمیت پولیس کے جوانوں کے حوصلے بلند ہیں۔ جلد سے جلوس کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے، لیکن جو تحریک انصاف والے کر رہے ہیں وہ طریقہ کار غلط ہے۔ غیر ملکی مہمانوں کی سیکیورٹی سب سے اہم ہے۔ ان سے کل بھی توقع کرتا تھا، آج بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ ایز اے پاکستانی پہلے سوچیں گے، بعد میں کسی اور چیز کا سوچیں گے۔ پہلے ان کو ہماری ٹیریٹری میں آنے دیں، پھر بتاؤں گا۔ یار احتجاج کر لیں، ان کا صوبہ ہے، وہاں پہ جتنے مرضی احتجاج کر لیں۔ وہاں پہ تو منظور پشتین بھی بیٹھا ہوا ہے، اس پہ انٹیریئر منسٹری نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ آپ احتجاج جرگہ نہیں کر سکتے۔ نہیں، میری بات سنیں، میں پہلے اس والے احتجاج کی بات کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کے پی کے سی ایم نے کرنا ہے، ان کے پاس پورا صوبہ جس مرضی شہر میں احتجاج کر لیں، آپ کو نظر آ جائے گی، ان کو پہلے ایڈوانس تو نہیں بتانی۔ بالکل میں اس میں بالکل کلیئر ہوں کہ اگر وہ پرمیشن کے ساتھ آ رہے ہوتے تو بالکل جو ان کا آئینی طور پہ ان کا پروٹوکول بنتا ہے وہ ہونا چاہیے تھا۔ ابھی وہ بالکل دھاوا بول رہے ہیں، جو لوگ بھی وہاں سے آ رہے ہیں وہ بالکل دھاوا بول رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو یہاں پہ بھی موبلائزیشن ان کی پتہ چل جائے گی کتنی ہے اور وہاں سے کتنا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر چوتھے دن آپ کہیں کہ ہم نے کے پی کے سے بندے لانے اور اسلام آباد پہ دعویٰ بولنا ہے، اس کی تو اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمارے اس ٹائم پہ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، اس کے بعد ایڈوانس ٹیمز آ رہی ہیں جو اپنے اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے پہلے پہنچ رہی ہیں۔ تو ہمیں ہر صورت میں ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ ایکسٹرا میجرز کرنی پڑی۔
अदरवाइज आपके सामने पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे, वो नहीं करनी पड़े। आईजी इस्लामाबाद ने पुलिस एहलकारों को एहतजाज करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत की है। डी चौक में तैनात पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आईजी इस्लामाबाद ने उनसे गुफ्तगू की, कहा कि अब बात करने का नहीं बल्कि एक्शन का वक्त है। जी सारे ठीक है? यस सर। बिल्कुल। यस सर। नो टॉक। यस सर। जस्ट एक्शन। यस सर। ये हमारे बूढ़े भी जवान हैं। पूछा है, कहते हैं जी सर 36 साल करते हैं, आज साबित करूंगा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से डी चौक पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, जबकि डी चौक पर किसी को भी जमा नहीं होने दिया जा रहा है। पुलिस ने अब तक 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद फैज़ान खान से। फैज़ान खान, मजमूई तौर पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पुलिस इंतजामिया काफ़ी अलर्ट नज़र आ रही है, कितनी गिरफ्तारियाँ अब तक हो चुकी हैं इंक्लूडिंग खवातीन? जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक पर आज एहतजाजी मुजाहिरा है, लेकिन जो ज़िले इंतजामिया इस्लामाबाद की और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ डी चौक पहुंची हुई है। एफसी के जवान भी जो है वो डी चौक पहुंच चुके हैं, और जैसे ही कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन या फिर कोई भी वहाँ पर रहनुमा पहुँचता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तक 19 अफराद को जो है डी चौक से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 3 खवातीन जो कारकुनान है वो भी शामिल हैं। और इस्लामाबाद पुलिस को यही हिदायत दी गई है कि डी चौक पर किसी को भी जमा होने ना दिया जाए। जैसे ही कोई यहाँ पर आए तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। 2-2, 3-3 के ग्रुप में यहाँ पर जो पीटीआई कारकुनान हैं वो पहुंच रहे हैं, उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से गिरफ्तार करके जो है मुतलका थाने जो है मुंतकिल किया जा रहा है। जी, कोई भी यहाँ पहुँचेगा इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोहम्मद फैज़ान खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पीटीआई कारकुनान इस बार गुलैल के साथ असलहा भी लेकर जा रहे हैं। कहते हैं गोली चली तो फिर जवाब भी गोली से ही देंगे। इस हवाले से मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे खालिदुर रहमान। इस्लामाबाद के डी चौक में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। तहरीक इंसाफ ने भरपूर मुज़ाहमत की तैयारी मुकम्मल कर ली। इस बार कारकुनान डंडों और गुलेल के साथ साथ असलहा भी लेकर जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुसल्लह कारकुनान पेशावर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। असला बरदार कारकुनान कहते हैं असला अपनी हिफाजत के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन हम पर गोली चलाई गई तो गोली का जवाब गोली से देंगे। कारकुन कहते हैं इस बार कोई रुकावट उन्हें रोक नहीं सकती। वो पूरी ताकत के साथ बंद रास्तों को खोलकर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। 4-5 साल हो गए ये कंटेनर इसे इम्पोर्टेड हुकूमत ने रखे, और हमने ये कंटेनर हमने दरिया में भी फेंके हैं और इनको जमीन पर भी फेंका है। गोली चलेगी फिर हम चलाएंगे। सबसे ज्यादा ताकत जो है ना आवाम है, ये कोई चीज भी नहीं है, उखाड़ के फेंक देंगे दरिया में सारे के सारे इकट्ठे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला से एहतजाज के लिए पीटीआई कारकुनों के काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ खालिदुर रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। दफ़ा 144 के निफाज के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मजीद बात कर लेते हैं वकार शौकत से। वकार शौकत, बताइएगा कि 144 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंतजामिया की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले हैं क्या वो आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं? लाहौर में जो है वो पाकिस्तान इंसाफ की जानिब से जो इस्लामाबाद में धरना दिया है, लाहौर में भी जो है वो दफ़ा 144 नाफिज की गई। उसके बाद उस पर अमल दरामद करवाने के लिए भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर में सुबह से जो है वो कवरेज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जो है वो काफिला या कोई ऐसा इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। वकार शौकत भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सपोर्टर्स आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जो है वो एहतजाज का ऐलान है, और उसी हवाले से लाहौर में भी जो है वो
सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। चूँकि दफ़ा 144 का नफाज है और इस पर अमल करने के लिए जो है वो पुलिस को सख्ती से अहकाम जारी किए गए हैं कि कोई भी जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी ना कर पाए। ताहम इसी हवाले से लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। लाहौर का जो मरकज़ है यानी अंदरून शहर है, भाटी गेट और बत्ती चौक, वहाँ पर भी कंटेनर मौजूद है। साथ साथ जो है वो मोटरवे को भी जो है वो लाहौर से जाने वाले रास्तों को बंद किया हुआ है। अमन व अमान के पेश नज़र जो है वो पुलिस को अलर्ट जारी किया गया है कि कार्रवाई फौरी तौर पर की जाएगी। साथ साथ जो लाहौर में कोई भी अभी तक ऐसा काफिला या कोई भी ऐसी रैली देखने में नज़र नहीं आ रही, फिर भी जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस हवाले से अलर्ट है कि कोई भी जो है वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी फिलहाल कोई काफिला और कोई रैली लाहौर की सड़कों पर नजर नहीं आ रही है। वकार शौकत अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज के बाइस वजीराबाद पुलिस ने चनाब टोल प्लाजा बंद कर दिया है। टोल प्लाजा पर बड़े ट्रक्स और कंटेनर्स रखकर कारकुनान का रास्ता रोक दिया गया है। टोल प्लाजा की बंदिश से जीटी रोड भी ब्लॉक हो गई है। वजीराबाद में शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना है। वजीराबाद और अतराफ में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। चनाब पुल भी दोनों अतराफ से मुकम्मल बंद है।